नमस्कार दर्शक बंधु आम आसी पहुँचीचु अनुगुल जिला आठमल्लिक उष्म प्रसवन भाव परिचित देउलझरी एठारे पूजा पाउछंती बाबा सिद्धेश्वर महादेव। आसंतु तांको दर्शन करबा आउ एठिकार उष्म प्रसवन विषय रे अधिक जानिबा। देउलझरी एक पुरातन शैवपीठ। एठारे चारि शंभु यथा सिद्धेश्वर, महेश्वर, केदारेश्वर एवं जागेश्वरंकर पूजा होइथाए। एमानक मध्यरे बाबा सिद्धेश्वर हेउचंती मुख्य आराध्य देवता। एतिसह एठारे रहिछि माँ माहेश्वरी पीठ एवं माँ खम्बेश्वरी शक्तिपीठ। मंदिरर उत्पत्ति और अवस्थिति संपर्क में जानिबा पूर्व प्रथमे बाबा सिद्धेश्वर दर्शन करिनबा। गर्भगृहर शिवलिंग भूपृष्ठर प्राय 6 फुट तले थिबा कुहा जाए। से लिंग दे निम्न भागरे उष्म जलधार अनवरत बही चलीची, जार चित्र आपण देखुचंती। खूब दुर्लभ एई दृश्य कोटि जन्मर पुण्यर फल, जहाकु आमे देखिबार सौभाग्य पाइथिलु। लिंग मध्य पानी फुटुथिबार दृश्य आमको आश्चर्यचकित करुथिला। आउ एठारु निर्गत हेउथिबा जलधार जाई महानदी रे मिशिथिबा लोक विश्वास करती। मंदिर गर्भगृह रे शिव पार्वती अष्टधातु निर्मित प्रतिमा मध्य पूजा पाउछंती। बाबा सिद्धेश्वर दुर्लभ और अपूर्व दृश्य को देखिबा परे एबे आसंतु मुख्य मंदिर चतुर्पार्श्वरे थिबा अन्य देवादेवी को दर्शन करिबा। अन्यान्य शिव मंदिर भली एठारे मध्य कार्तिकेश्वर और पार्वती उपासना कर जाइथाए। मंदिर बेढ़ारे मुख्य मंदिर जगमोहन, नाटमंडप, भोगमंडप आदि अवस्थित। मंदिर बेढ़ार दक्षिण दिगरे वरुण कुंड रही। सिद्धेश्वर स्नान और भोग लगी पाई आवश्यक जल एठारु ही अणा जाइथाए। बाबा सिद्धेश्वर मंदिर ठारू किछि दूर रही महेश्वर, माहेश्वरी एवं केदारेश्वर मंदिर। एठारे समस्ते पूर्वमुखा। केदारेश्वर मंदिर ठीक सम्मुखरे पश्चिमाभिमुखी खम्बेश्वरी मंदिर। खम्बेश्वरी मंदिर निकटवर्ती पूर्व दिगरे पश्चिमाभिमुखी बाबा जागेश्वर। साधारणतः शैवपीठ गुड़िकरे एकरू अधिक शिव मंदिर थिले पश्चिमाभिमुखी देवता पश्चिम सोमनाथ बोली कहा जाए। यह हूँ आठमल्लिकर अधिष्ठात्री देवी माँ माहेश्वरी पीठ। लोककथा रही जे बौद्ध राजा आक्रमण रक्षा पाइबा देउलझरी लोकायित भाव माँ को रखा जाइतिला। सेही दिन ठारू आठमल्लिक अधिष्ठात्री देवी पूजार्चना कर जाउथिबा बेले देउलझरी हेउची माँ पीठस्थली। माँ खम्बेश्वरी हेउचंती पीठर देवी शक्ति। बाबा स्वयं फुटा लिंग। एटी आमर चारि शंभु अछंती, विशेषकर मुख्यतः सिद्धेश्वर बाबा आउ महेश्वर बाबा आउ केदारेश्वर बाबा आउ जागेश्वर बाबा आउ देवी मंदिर कहले एठी माहेश्वरी यहाँ हूँ मुख्य पीठस्थान। आउ आमर खम्बेश्वरी होती पीठ शक्ति देवता, सी भी ये देवी दीटा देवी अच्छा आउ 4टा शंभु अच्छा। तार महिमा कहले अपार पार महिमा अच्छी। एठी जी भक्त मानसिक करती तार मानसिक पूरण हुए। महेश्वर, माहेश्वरी एवं केदारेश्वर मंदिर सम्मुखें अवस्थित दुईटी विशाल कुंड भक्त एवं पर्यटकों स्नान उद्देश्य व्यवहृत होता है। सबुठारु आश्चर्यर कथा होची एई दुईटी कुंड मध्यरु गोटिकर जल उष्म होइथिबा बेले अन्यटीर जल शीतल। शीत दिने भक्त माने उष्म कुंडरे स्नान करी आनंदित होउथिबा बेले खरा दिने शीतल कुंडरे स्नान करिथांती। दर्शक बंधु देउलझरी आसिले आपण एठारे थिबा दुईटी कुंड को अनुभव करि परिबे। गोटिए रे ठंडा जल थिबा बेले अन्यटीरे उषुम जल रही, जहाँकि आश्चर्य हेले मध्य सत। उभय उष्म और शीतल कुंडरे संजोग रहितिले भी कुंडस्थित जलर तापमात्रा केबे हेले परिवर्तन हुए नाही। केतेक स्थान रे ठंडा जल कुंड पाखरे उष्म जल कुंड मध्य लागि करी रहिछि। एई भली घटना तीर्थयात्री कौतूहल को द्विगुणित करिथाए। देउलझरीर उष्म जल रे प्रभु श्री चैतन्य कुआड़े 3 थर स्नान करथिले, जहाँकि भक्ति ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत रे उल्लेख रही। एबे आसंतु स्थानर अन्यतम आकर्षण भाव परिचित कियाबन आड़े टिके बुली आसिबा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थानटी मन एवं शरीर पाई खूब भल। यार शांत परिवेश
ମାନସିକ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଦେଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଉଷ୍ମ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କ ଚର୍ମ ରୋଗ ଭଲ ହେଉଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ସ୍ଥାନଟି ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ରହିଥାଏ। ମୋଟ 24 ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଘେରି ରହିଛି କିଆବଣ। ଏଠାରେ ଥିବା ଉଷ୍ମ ଜଳକୁଣ୍ଡର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। କୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି କାଢ଼ି ନିଆଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ପୂର୍ବ ଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଜଳର ଉଷ୍ମତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକାଇବାର ଦେଖାଯାଏ। କେହି କେହି କଏନ୍ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏଠାରେ ଟଙ୍କା ପକାଇଲେ କୁଆଡ଼େ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପୁରାତନ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ 84ଟି ଉଷ୍ମ କୁଣ୍ଡ ରହିଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ କିଛି କୁଣ୍ଡ କିଆବଣ ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 36ଟି କୁଣ୍ଡ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ କୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ପଥର କାନ୍ଥ ଥିଲା, ପରେ ଏହାକୁ ସିମେଣ୍ଟ ଢଳେଇ ଦେଇ ପକ୍କା କରାଯାଇଛି। ପୁରାତନ ସମୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯଥା ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ, ରକ୍ତକୁଣ୍ଡ, ଘୃତକୁଣ୍ଡ, ତପ୍ତକୁଣ୍ଡ, ହିମକୁଣ୍ଡ, ଅମୃତକୁଣ୍ଡ, ଲବକୁଶ କୁଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ। ଏଠାରେ ଥିବା 84ଟି କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଏହାର ଜଳ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ। କିଆବଣରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆମ ଭୋକ ବି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଉ ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରସାଦ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସେବକ ଆମକୁ ଡାକି କହିଲେ, ବସନ୍ତୁ, ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ। ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରସାଦ ପେଟ ପୂରା ଖାଇଲୁ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଉ ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଆମର ମନ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାର୍ବଣ, ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ। ବର୍ଷ ତମାମ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଗହଳି ଚହଳି। ମନ୍ଦିରରେ ସେବାୟତ ତଥା ପୂଜକମାନେ ପାଳି କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥିରେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ ଦେଉଳଝରି। ବିଶେଷ କରି ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ, ଶିବରାତ୍ରି, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଅବସରରେ ଏଠାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆଉ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ, ଏମିତି ସବୁ ଏଇଟା ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବହୁତ ଜନଗହଳି ହୁଏ। ଆଉ ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବି ଜନଗହଳି ହୁଏ। 4 ସୋମବାର ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଗହଳି ଲାଗି ରୁହେ। ବହୁତ ଦେଶରୁ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ବି ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଏଠି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଠି ବେଶୀ ବଡ଼ ଧରଣର ପାଳିତ ହୁଏ। ଇତିହାସ କହେ ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ଏକ ଚାଳ ଘରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। 1936 ମସିହାରେ ଆଠମଲ୍ଲିକର ତତ୍କାଳୀନ ମହାରାଜ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଓ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ମହେଶ୍ୱର, କେଦାରେଶ୍ୱର ଏବଂ ଜାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁ ମହାନଦୀଟା ବଢ଼ି ଆସିଛି ତାରି କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଟା ଓଡ଼ସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ହିଁ ମନ୍ଦିରଟା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଉଥିଲା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଥିଲେ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପିଢ଼ି ଆସିକିନା ତାକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଛାମୁଣ୍ଡା କରିକିରି ତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲେ ବାବା, ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ସବୁ ନିର୍ମାଣ ହେଲା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ସମୟରେ ଦେଉଳଝରିରେ କିଛି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚଧାରା ପର୍ବତରେ କିଛି କାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମା ସୀତା ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଲିଙ୍ଗକୁ ଠାବ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ପଞ୍ଚଧାରା ପର୍ବତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ସମୟରେ ସୀତା ଗଙ୍ଗାମାତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଗଙ୍ଗାମାତା ଲିଙ୍ଗର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ଉଷ୍ମ ଜଳରାଶି ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନ କରାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚିତ୍ରତ୍ପଳା ନଦୀ ବୋହିଯାଉଛି। ଉତ୍ତରରେ ସୁଉଚ୍ଚ ପଞ୍ଚଧାରା ପର୍ବତ, ପୂର୍ବରେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ସହର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ମାଧପୁର ସହର ଦେଇ ମହାନଦୀ ବୋହିଯାଉଛି। ଅନୁଗୁଳ ସହରରୁ ଦେଉଳଝରି ମନ୍ଦିରର ଦୂରତା ହେବ 90 କିଲୋମିଟର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ବସ୍ ଯୋଗେ ଅନୁଗୁଳର ବଇଣ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚି ଆପଣ ଆଠମଲ୍ଲିକକୁ ବସ୍ କିମ୍ବା ଅଟୋରେ ଆସିପାରିବେ। ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ଦେଉଳଝରିର ଦୂରତା ମାତ୍ର 6 କିଲୋମିଟର।
ହେଲା ହେଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଦେଉଳଝରିରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଠାକୁରଗଡ଼ ଗାଁ ପାଖରେ ଆମେ ପଲ୍ହେ ଛେଳି ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇଥିଲୁ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଏହି କୌତୁହଳ ଖେଳ ଆମକୁ ବେଶ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିଥିଲା। ବାଟରେ ଫେରିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତାଜା ପରିବା ଦେଖି ଟିକେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲୁ। ପନିପରିବା ଶସ୍ତା ତ ଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୋଳା ହୋଇ ଆସିଥିଲା। କିଛି ପରିବା ନେଇ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ